Hello, dear children. Welcome to the online class of Vidyasagar. Today, we have to deal with the rest of the chapter, Quest for a Theory of Everything. And in the last session, we found that Stephen Hawking, who was very fond of mathematics, decided to choose his subjects according to the interest of his father. And he got admission into Oxford, and there he was not so interested, and also he was very lonely and bored. Even then, he became very popular and well accepted among his fellow students, and he was very lively, buoyant, and adaptable. All this happened only after a half and a year he had spent at Oxford, and his classmates or college mates remember him with his long hair and sharp-wittedness, one who liked classical music and science fiction at the same time, and was also interested in sports. And anyway, he wanted to apply for a PhD Cambridge, and for that he has to get first from Oxford. Even though he was very interested and very confident about his winning, when the exams approached, his confidence failed, and at last he reached only a borderline between first and second, and he was summoned by the examiners for an interview, and they questioned him about his plans, and there he gave an answer that shows his sharp-wittedness. He replied that if I get a first, I shall go to Cambridge. If I receive a second, I will remain at Oxford. So I expect that you will give me a first. Anyway, after this interview, his result was announced and he got his first, and there he got the chance to go to Cambridge. That much we had finished in the last session, and now we have to go to the next paragraph. His first year at Cambridge was worse than that at Oxford. His slipshod mathematical background caught up with him, and he found general relativity extremely tough. Another far more disastrous problem arose then. During his third year at Oxford, Hawking started getting clumsy. He had fallen once or twice for no apparent reason. The following autumn at Cambridge, he had trouble tying his shoes, and sometimes he had difficulty talking. So, അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് കേംബ്രിഡ്ജ് വാസ് വേഴ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ്. ഓക്സ്ഫോർഡിലുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ വേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ 1.5 വർഷം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അതിനേക്കാളും പ്രയാസമേറിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു കേംബ്രിഡ്ജിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഹിസ് സ്ലിപ്ഷോഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലിപ്ഷോഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്സിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോകുമ്പം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ സ്ലിപ്ഷോർഡായിട്ടുള്ള, വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള, മോശമായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആ പോരായ്മ, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായി.
ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എക്സ്ട്രീംലി ടഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി, ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച്, ആ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എക്സ്ട്രീംലി ടഫായിട്ട്, അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസകരമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ മാത്സ് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആണ് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു. മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് മാറി. Another far more disastrous problem arose then. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് തേർഡ് ഇയർ അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ്, ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലംസി. ഓക്സ്ഫോർഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗെറ്റിംഗ് ക്ലംസി, ഒരു അബ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ഫോളൻ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഫോർ നോ അപ്പാരൻറ്റ് റീസൺ. അതിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ഫോളൻ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ്, 1-2 തവണയൊക്കെ വീഴുകയുണ്ടായി. ഫോർ നോ അപ്പാരൻറ്റ് റീസൺ, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീഴ്ചകൾ. ദ ഫോളോയിങ് ഓട്ടം at Cambridge, he had trouble tying his shoes and sometimes he had difficulty talking. അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിലായിരുന്ന തേർഡ് ഇയറിൽ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കേംബ്രിഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള ഓട്ടം സീസണിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി കഠിനമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹി ഹാഡ് ട്രബിൾ ടൈയിങ് ഹിസ് ഷൂസ്, ഷൂ കെട്ടുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഹി ഹാഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ടോക്കിംഗ്, സംസാരിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം വീഴ്ച മാത്രം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഓക്സ്ഫോർഡിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഴ്ചയൊക്കെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കിലെടുത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി വയസ്സായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനുള്ളത്. Shortly after his 21st birthday in 1963, Hawking contracted a rare disease, amyotrophic lateral sclerosis, for which there was no known cure. It caused a gradual disintegration of the nerve cells in the spinal cord and the brain. At first, he went into a deep depression. He did not know what he ought to do or what his future would be like. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 21st ബർത്ത്ഡേ എത്തുമ്പം 1963 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 21st ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹോക്കിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് എ റെയർ ഡിസീസ്, വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ദ ഡിസീസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ്. ഇത് നെർവ് ഫങ്ഷനുമായിട്ട്, ന്യൂറോൺസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസാണ്. മസിൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ക്നെസ്, ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്പീക്കിങ്, പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിന്, ഒപ്പം ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നതിന്, ദെൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലെറോസിസ്. ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ്. ഫോർ വിച്ച് ദർ വാസ് നോ നോൺ ക്യൂർ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് നോ നോൺ ക്യൂർ, ഒരു ചികിത്സയും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ഈ രോഗത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. It caused a gradual disintegration of the nerve cells in the spinal cord and then the brain. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് കോസ്ഡ് എ ഗ്രാജുവൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ, ഒരു പതിയെ ഉള്ളൊരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനാണ്, നശിപ്പിച്ച് കളയലാണ് ഉണ്ടാകുക. ഓഫ് ദ നെർവ് സെൽസ് ഇൻ ദി സ്പൈനൽ കോഡ്, സ്പൈനൽ കോഡിലെ നെർവ് സെൽസിനെയും ആൻഡ് ബ്രെയിൻ, പിന്നെ തലച്ചോറിനെയും പതിയെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിസീസ്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷൻ. എന്തായാലും ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിപ്രഷനാണ്, ഒരു ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷനാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ഹി ഓട്ട് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ വുഡ് ബി ലൈക്ക്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായി മാറുമെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീണു പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
My dreams at that time were rather confused, he admitted. Before my condition was diagnosed, I had been very bored with life. There did not seem to be anything worth doing. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things to do if I were reprieved. അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മൈ ഡ്രീംസ് അറ്റ് ദറ്റ് ടൈം വെയർ റാദർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ആ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗബാധിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലാത്ത രോഗത്തിന് പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിലെത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. ഹി അഡ്മിറ്റഡ്. അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അന്ന് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ബിഫോർ മൈ കണ്ടീഷൻ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്, ഐ ഹാഡ് ബീൻ വെരി ബോർഡ് വിത്ത് ലൈഫ്. ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിലായിരിക്കുമ്പോഴൊന്നും അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ബോർഡ് വിത്ത് ലൈഫായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. There did not seem to be anything worth doing. പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ഐ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പക്ഷേ രോഗബാധിതനായിട്ട് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ഐ ഡ്രംഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്, വധശിക്ഷ നടത്തപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ്. ആൻഡ് ഐ സഡൻലി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദെർ വെർ എ ലോട്ട് ഓഫ് വർത്ത് തിങ്സ് ടു ഡു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു, രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു റിക്കവറി ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു, ദാറ്റ് ദെയർ വെർ എ ലോട്ട് ഓഫ് വർത്ത് തിങ്സ് ടു ഡു. പ്രയോജനപ്രദമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഇഫ് ഐ വെയർ റിപ്രീവ്ഡ്, ഞാൻ റിലീസ്ഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ, രോഗവിമുക്തനാകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒത്തിരിയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന തോന്നലുണ്ടാകുന്നു. Another recurring dream was the idea of sacrificing my life to save others. After all, if I were going to die, I might as well do some good. പിന്നെ മറ്റൊരു റെക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് മൈ ലൈഫ് ടു സേവ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ തന്നെ ത്യജിക്കുക എന്ന ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഡ്രീം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഓൾ, ഇതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായിട്ട്, ഇഫ് ഐ വെയർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഐ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ ഡു സം ഗുഡ്, എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണം എന്ന ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഡിസീസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ. അതിനു മുൻപ് വരെ ലൈഫ് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്ന, വർത്ത് വൈലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. Hawking's doctors hoped that his condition would stabilize, but the disease aggravated rapidly. They soon informed him that he had only about 2 more years to live. എന്തായാലും ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഡിസീസ് അഗ്രവേറ്റഡ് റാപ്പിഡ്ലി, ആ രോഗാവസ്ഥ വളരെ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേ സൂൺ ഇൻഫോംഡ് ഹിം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും എന്ന, ആ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിലനിന്ന് പോകാമെന്ന ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഓൺലി അബൌട്ട് 2 more years to live. വളരെ കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. 2 years passed. The progression of the disease had slowed. I didn't die. In fact, although there was a cloud hanging over my future, I found to my surprise that I was enjoying life in the present more than before. Total disability and death, though still not too distant certainty, were postponed. Hawking had his reprieve, a precarious and a temporary one, but life was precious. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന 2 വർഷക്കാലം കടന്നു പോകുന്നു.
അത്രയും ദിനങ്ങൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ഒരു ധാരണയിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഹാഡ് സ്ലോഡ്. അപ്പോഴേക്കും രോഗത്തിൻ്റെ പുരോഗതി കുറയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അദ്ദേഹം ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പതിയെ വിമുക്തനാകാൻ തുടങ്ങി. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡൈ. ഞാൻ മരിച്ചില്ല. ഇൻ ഫാക്ട്, although there was a cloud hanging over my future, I found to my surprise that I was enjoying life in the present more than before. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഭാവിക്ക് മുകളിൽ ഒരു കാർമേഘത്തിൻ്റെ കരിനിഴൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, അതായത് അത്ര സുഖകരമായൊരവസ്ഥ അല്ല എങ്കിൽ കൂടി, ഒരു രോഗാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടി, I found to my surprise, ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഐ വാസ് എൻജോയിങ് ലൈഫ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ ബോർഡാണ് ലൈഫ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടിപ്പോൾ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. മോർ ദാൻ ബിഫോർ, പണ്ടത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് അധികമായിട്ട് ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെത്ത്, ദോ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സർട്ടൻറ്റി, were postponed. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസബിലിറ്റി, പിന്നെ തുടർന്ന് വരാവുന്ന ഡെത്ത്, ആ ശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചലനശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, തുടർന്നുണ്ടാകാവുന്ന മരണം, ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ദോ സ്റ്റിൽ എ നോട്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സർട്ടൻറ്റി, വളരെയധികം അകലെ അല്ലാതെ ഉറപ്പുള്ള ആ സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്. എങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന 2 more years എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ. ആൻഡ് ഹോക്കിംഗ് ഹാഡ് ഹിസ് റിപ്രീവ്, എ പ്രിക്കേറിയസ് ആൻഡ് ടെമ്പററി വൺ, ബട്ട് ലൈഫ് വാസ് പ്രഷ്യസ്. അങ്ങനെ ഹോക്കിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്രീവ്, റിലീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രോഗവിമുക്തിയാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രോഗവിമുക്തിയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി രോഗത്തിൻ്റെ ആ കഠിനമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിമുക്തിയാണ്. ഒരു പ്രിക്കേറിയസ് ആൻഡ് ടെമ്പററി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രിക്കേറിയസ് ആയത്, അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, തീർച്ചയില്ലാത്തത്, ആൻഡ് ടെമ്പററി താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗവിമുക്തി. പക്ഷേ ലൈഫ് വളരെ പ്രഷ്യസാണ്, വിലപിടിപ്പുള്ള ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നൽ മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തോടുള്ള അടുപ്പവും ആഗ്രഹവും വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് എൻജോയബിളാണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. At a New Year's party at St. Albans, just before he entered the hospital for tests, Hawking met Jane Weil. To her, this disheveled graduate student seemed terribly intelligent, eccentric, and rather arrogant. But he was interesting and she liked his wit. അങ്ങനെ സെൻറ്റ് ആൽബൻസിലെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഹി എൻറ്റേർഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ടെസ്റ്റ്സ്, അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടത്തിയ ഒരു ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയിൽ ഹോക്കിംഗ് മെറ്റ് ജെയിൻ വൈൽഡ്. ഹോക്കിങ് ജെയിൻ വൈൽഡിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ടു ഹെർ, ജെയിൻ വൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ച്, ദിസ് ഡിസൽഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഈ വളരെ കെയർലെസ് ആയ അൺടൈഡി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ, ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സീംഡ് ടെറിബിളി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, ടെറിബിളി ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ജീനിയസ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ടെറിബിളി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, എക്സെൻട്രിക് ആൻഡ് റാദർ അരഗൻറ്റ്, വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള, എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള, വിചിത്ര സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള, റൂഡ് നേച്ചർ ഉള്ള ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ജെയിൻ വൈൽഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഹി വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഹിസ് വിറ്റ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, രസികനാണ്. ആൻഡ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഹിസ് വിറ്റ്, ഷാർപ്പ് വിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതും ജെയിൻ വൈൽഡിന് ഇഷ്ടമാകുന്നു.
When Jane met him again after his discharge from the hospital, he was really in a pathetic stage. I think he has lost his will to live. He was very confused, she commented. She was not, however, put off by his physical or mental condition. She was rather a shy teenager, serious-minded, with a strong faith in God, ingrained from childhood by her mother, and a belief that good can come out of any adversity. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻറ്റ് ആൽബൻസിലെ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തിയ പാർട്ടിയിലാണ് ജെയിൻ വൈൽഡിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നെ ജെയിൻ മെറ്റ് ഹിം അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആകുന്നതിന് ശേഷം ജെയിൻ വൈൽഡ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി? ഹി വാസ് റിയലി ഇൻ എ പാത്തറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്. വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ജെയിൻ പിന്നീട് ഹോക്കിങ്ങിനെ കാണുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ ടു ലീവ്. ജെയിൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ ടു ലീവ്. ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനഃശക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലുള്ള ആൾ. ഹി വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഹോക്കിങ്ങിനെ കാണുന്നത്. She commented. She was not, however, put off by his physical or mental condition. പക്ഷേ എന്നാലും ജെയിൻ വൈൽഡ് വാസ് നോട്ട് പുട്ട് ഓഫ് ബൈ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രയാസങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പതറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ജെയിനിനെ അങ്ങോട്ട് സ്വാധീനിച്ചില്ല. ഷി വാസ് റാദർ എ ഷൈ ടീനേജർ. ജെയിൻ എങ്ങനെയാണ്? ഷി വാസ് എ ഷൈ ടീനേജർ, സീരിയസ് മൈൻഡഡ്, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ, മീൻസ് കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളവളും, വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്, ഇൻഗ്രൈൻഡ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബൈ ഹർ മദർ. തികഞ്ഞ കഠിനമായ ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവളും, അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അമ്മയുടെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് അവളിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ദൈവവിശ്വാസം. ഇൻഗ്രൈൻഡ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ്, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വേരൂന്നിയ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ആൾ, അമ്മയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. ആൻഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ്, പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസം കൂടി, ഗുഡ് ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് എനി അഡ്വേഴ്സിറ്റി. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിനും ശുഭകരമായൊരു അന്ത്യമുണ്ടാകും എന്ന ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കായ ചിന്താഗതിയും കൂടിയുള്ള ഒരു ടീനേജറായിരുന്നു ജെയിൻ വൈൽഡ്. And Hawking admired her optimism, and their friendship developed slowly. After a while, the two began to realize, in Jane's words, that together we could make something worthwhile. For Stephen, that made all the difference. He applied for a research fellowship at CAS, one of the colleges in Cambridge University. എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ജെയിനിൻ്റെ ഈ സവിശേഷതകളുണ്ടല്ലോ, ഹോക്കിങ് അഡ്മയർഡ്. ഹോക്കിങ്ങിന് അതിനോട് ആരാധനയാണ് തോന്നിയത്. ഹെർ ഒപ്റ്റിമിസം, അവരുടെ ഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. ആൻഡ് ദെയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് സ്ലോലി. അങ്ങനെ അവരുടെ സൗഹൃദം വളരാൻ തുടങ്ങി. ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ the two began to realize, in Jane's words, that together we could make something worthwhile. വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ, കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ജെനിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ടുഗദർ വി കുഡ് മേക്ക് സംതിങ് വർത്ത് വൈൽ. ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ പ്രയോജനപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വളരുന്നു. ഫോർ സ്റ്റീഫൻ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൾ ദ ഡിഫറൻസ്. സ്റ്റീഫൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൾ ദ ഡിഫറൻസ്, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വ്യതിയാനവും ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ഡിസിഷനാണ്. He applied for a research fellowship at CAS, one of the colleges in Cambridge University. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് രോഗാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോളേജസിലൊന്നായ CAS കോളേജിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. And in 1965, at the age of 23, Hawking received his fellowship at CAS. And in July of the same year, Jane and he were married. അങ്ങനെ 1965 23 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ, വെറും 23 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഹോക്കിങ്ങിന് CAS കോളേജിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത്.
ആൻഡ് ഇൻ ജൂലൈ ഓഫ് ദ സെയിം ഇയർ, അതേ വർഷത്തിലെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ ജെയിനും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും വിവാഹിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ടുഡേ ആൻഡ് we have to discuss the next part in the next session. Till then, goodbye. Okay, thank you. Hello dear children, welcome.